ગુજરાતમાં 7 દિવસ વરસાદની આગાહી છે। ગુજરાતમાં પ્રથમ 1 અને 2 દિવસ માટે આગાહી, 2 દિવસ સામાન્ય વરસાદની આગાહી છે અને કેટલાક વિસ્તારોમાં થંડરસ્ટોર્મની પણ આગાહી છે। હવામાન વિભાગની આગાહી છે સમગ્ર ગુજરાતમાં વરસાદ થશે। પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીના કારણે વરસાદ થશે અને ગુજરાત પર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન બનતા વરસાદના કારણે તાપમાનમાં ઘટાડો થશે। 15 જૂનની આસપાસ ગુજરાતમાં વિધિવત રીતે ચોમાસાનો પ્રારંભ થશે અને આજે કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની પણ આગાહી છે। दाहोद, छोटाउदेपुर, डांग, नवसारी आ तमाम एवा जिल्लाओं छे ज्यां वरसाद थशे। आने वाले दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट दिया गया है वो डे 1 से लेकर डे 7 तक रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है। आज डे 1 और डे 2 में गुजरात रीजन के लिए जहां पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन और साथ में थंडर स्टॉर्म होने का पूर्वानुमान दिया गया है। वो डिस्ट्रिक्ट हैं दाहोद, छोटा उदयपुर, डांग, नवसारी, वलसाड़, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली। और कल के लिए वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे लाइट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म होने का पूर्वानुमान दिया गया है। वो डिस्ट्रिक्ट हैं गुजरात रीजन के छोटा उदयपुर, नर्मदा, डांग, नवसारी, वलसाड़, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली। डे 3 की बात करेंगे तो डे 3 में गुजरात रीजन के सभी डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जहां पे लाइट से मॉडरेट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है और साथ में थंडरस्टॉर्म का भी। और नॉर्थ गुजरात के पंचमहल और दाहोद डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जहां पे लाइट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म होने का पूर्वानुमान दिया गया है। डे 4 की बात करेंगे तो डे 4 में गुजरात रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जहां पे लाइट से मॉडरेट रेन होने का पूर्वानुमान है और साथ में थंडरस्टॉर्म होंगे। और नॉर्थ गुजरात के दाहोद डिस्ट्रिक्ट है जहां पे लाइट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म होंगे। और डे 5 की बात करेंगे तो डे 5 में गुजरात रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं साउथ गुजरात के और नॉर्थ गुजरात के अरावली, पंचमहल, दाहोद, महिसागर डिस्ट्रिक्ट है जहां पे लाइट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म होने का पूर्वानुमान दिया गया है। डे 6 की बात करेंगे तो डे 6 में गुजरात मतलब साउथ गुजरात के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं और नॉर्थ गुजरात के पंचमहल और दाहोद डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे लाइट से मॉडरेट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है। डे 7 में गुजरात रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जहां पे लाइट से मॉडरेट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है। प्री मानसून की बारिश है और आज जो रेनफॉल गुजरात रीजन और साथ में सौराष्ट्र रीजन में जहां पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया और साथ में थंडरस्टॉर्म, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सौराष्ट्र और नेबरहुड में बना है जिसके कारण आज रेन होगी। तो गुजरात रीजन जो गुजरात पे मानसून का प्रोग्रेस की नॉर्मल डेट है वो 15 जून है। तो 15 जून के आसपास ही मानसून गुजरात रीजन पे प्रोग्रेस करेगा। तो प्री मोन्सून एक्टिविटी और साइक्लोनिक सर्क्युलेशन जे सर्जाई रह्युं छे तेना भागरूपे आ वरसाद वरसवानो छे। આજથી લઈ અને 7 દિવસ માટે આગાહી કરવામાં આવી છે। તો ક્યાં ક્યાં વરસાદ થશે આપણે મેપના માધ્યમથી જ જણાવીએ। તો આજે જે વરસાદની આગાહી છે કયા કયા જિલ્લામાં આ વરસાદ થશે તે જોઈ લો। દક્ષિણ ગુજરાતથી લઈ મધ્ય ગુજરાત પર તેની અસર જોવા મળશે। દાહોદ, છોટાઉદેપુર, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ અને દમણમાં આજે વરસાદની આગાહી છે। વાદળછાયું વાતાવરણ પણ ક્યાંક જોવા મળી રહ્યું છે અને આજે આ તમામ જિલ્લાઓમાં વરસાદ થશે। આવતીકાલે પણ કેટલાક જિલ્લા માટે આગાહી કરવામાં આવી છે। તો આવતીકાલે કયા જિલ્લા છે જ્યાં વરસાદ આવરી લેશે એ પણ આપ જોઈ લો। ફરી એક વખત એ જ જિલ્લાઓ છે ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના। તો દમણ, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી, નર્મદા અને છોટાઉદેપુરમાં પણ વરસાદની આવતીકાલે આગાહી છે। જો કે 2-3 દિવસ બાદ વરસાદનું જોર વધવાનું છે, તીવ્ર ગતિ પકડશે આ વરસાદ। સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં નર્મદા કેનાલનું સૌથી મોટું નેટવર્ક આવેલું છે ને પરંતુ આ કેનાલોની સમયસર સફાઈ અને સમારકામ ન થતા જર્જરિત અને બિસ્માર કેનાલો ખેડૂતો માટે આશીર્વાદના બદલે અભિશાપરૂપ બની ગઈ છે। તો એક તરફ ચોમાસું નજીક છે પણ કેનાલમાં વરસાદનું પાણી સંગ્રહ થાય તેવી સ્થિતિ જ નથી। જર્જરિત અને બિસ્માર કેનાલમાં ઠેર ઠેર બાવળ ઉગી નીકળ્યા છે તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે અને જેથી ખેડૂતોને સમયસર પાણી ન મળતા તેઓ સમયસર પાક પણ નથી લઈ શકતા, જેને લઈ ખેડૂતોના માથે ચિંતાનું આપ ફાટ્યું છે। સાથે જ કેનાલમાં ગાબડા પડવાની ભીતિ ખેડૂતો દર્શાવી રહ્યા છે, જેથી કેનાલનું તાત્કાલિક સફાઈ કામ થાય અને તેને રિપેર કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી છે। राज्य सरकार खरेखर वातो एवं करे छे सरकार के आखा गुजरातमांथी सौथी वधु नर्मदाना पाणीनो केनाल मार्फत जो लाभ मळ्यो तो सुरेन्द्रनगर जिल्लाने। पण ए हकीकत एवुं छे के केनालू 2010 में 9 में बनाव्या पछी सरकार जाणे भूली ज गई होय रिपेर करवानुं ए बधुं
એટલે કેનાલો મોટા ભાગની જર્જરિત થઈ જાય છે. નાની કેનાલોની પરિસ્થિતિ હાવ ખરાબ છે, કેમ એમાં કોઈ જોવા આવતું નથી, ટાઈમે ક્યાંય કઈ કામ જ નથી કરતા. જ્યાં જો અહીંયા ઝાડી બાવર ઉભા છે લાગડ, અને ટાઈમે સમારકામ કરે નહીં તો પછી ચાલુ થવા જ નથી કેનાલો. કે ટાઈમે સમારકામ કરી આપે અને સમારકામ થાય તો ટાઈમે ચાલુ થાય તો ખેડૂતો વેલા વાવણી કરી શકે અને ઉત્પાદન લઈ શકે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં નર્મદા કેનાલનો સૌથી વધુ લાભ મળ્યો હોવાની તંત્ર અને સરકાર દ્વારા મસ્ત મોટી વાતો કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ હવે આજે નર્મદા કેનાલ છે ક્યાંક ને ક્યાંક ખેડૂતો માટે આશીર્વાદના બદલે આફતરૂપ બની હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાય છે. છેલ્લા 10 કે 15 વર્ષ પહેલા બનાવેલી કેનાલોને તંત્ર જાણે ભૂલી ગયું હોય તેવી સ્થિતિ દેખાઈ રહી છે. ખાસ કરીને મોટી કેનાલોને તો કદાચ 5 કે 10 વર્ષે એકાદી વાર સાફ સફાઈ કરવામાં આવે છે, પણ ખાસ કરીને જે માઇનોર કેનાલો છે, આ માઇનોર કેનાલોમાં કદાચ કેનાલો બન્યા પછી ક્યારેય પાણી ન આવ્યું હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. અને અવારનવાર આ કેનાલો લીકેજના કારણે આસપાસની જે જમીનો છે એ બંજર બની રહી છે, જેના કારણે ખેડૂતોની મહામૂલી જમીન છે એ બિનઉપયોગી બનતા ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની રહી છે. અને 2009 કે 2010માં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં બનાવેલી આ નર્મદા કેનાલો તંત્રના ચોપડે જાણે અસ્તિત્વ જ ન હોય તેવું ખેડૂતોને લાગી રહ્યું છે. ત્યારે ખેડૂતોની મહામૂલી જમીન છે એ આ લીકેજ નર્મદા કેનાલ અને વારંવાર ગાબડા પડવાના કારણે બંજર બને તે પહેલા તંત્ર દ્વારા નર્મદા કેનાલની સાફ સફાઈ અને સમારકામ કરવામાં આવે તેવી ખેડૂતોમાં માંગ ઉઠવા પામી છે. અક્ષય જોશી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરેન્દ્રનગર. ધોરાજી અને આસપાસના ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ચોમાસા પહેલા જ ધોરાજીના ભાદર 2 ડેમમાંથી સિંચાઈનું પાણી છોડવામાં આવ્યું છે. ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે કેનાલ મારફતે 140 ક્યુસેક પાણી છોડાયું છે, જેના કારણે ખેડૂતોના કપાસ, મગફળી, સોયાબીન સહિતના પાકને સારો ફાયદો થશે. ઉલ્લેખનીય છે કે ચોમાસુ પાકના આગોતરા વાવેતર માટે ખેડૂતો પાણીની માંગ કરી રહ્યા છે, અને જેને ધ્યાનમાં રાખી ભાદર 2 ડેમમાંથી સિંચાઈ માટે કેનાલ મારફતે પાણી છોડવામાં આવ્યું છે. ચોમાસા પાકના આગોતરા વાવેતર માટે પાણી મળતા ખેડૂતો પણ ખુશ છે. રાજકોટ જિલ્લાની વાત કરીએ, રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજીની વાત કરીએ, ધોરાજીની અંદરમાં જે ભાદર 1 આવેલ છે તેને લઈને મુખ્ય જે કેનાલ છે તેમાં કેનાલની અંદરમાં જે આગોતરો જે ખેડૂતોએ વાવેતર કર્યું તેને લઈને પાણી છોડવામાં આવે. આપણે સીધા દ્રશ્યો બતાવી, આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો કે સરકાર દ્વારા જે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે ખેડૂતો આવકારી રહ્યા છે નિર્ણયને. જે અત્યારે જે આગોતરો વાવેતર કરી નાખ્યો ખેડૂતે, જે વરસાદ જો ખેંચાય તો આગોતરો જે વાવે છે તેને લઈને કેનાલનો પાણી છે તે ખેડૂતોનો ઉપયોગ થશે અને ખેડૂતોના અંદરમાં એક ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. જે રીતે ભાદર 1માંથી કેનાલમાં જે પાણી છોડવામાં તેને લઈને ખેડૂતો અત્યારે ખુશાલ જોવા મળી રહ્યા છે. મુનાફ બગાલી, ગુજરાતી, ધોરાજી. ભાવનગરમાં જળાશયોની ખરાબ પરિસ્થિતિ છે. આકરા તાપના પગલે જળાશયોના તળિયા દેખાઈ રહ્યા છે અને 13માંથી 10 જળાશયોમાં નથી પૂરતું પાણી. રજાવડ, ખારો, માલણ, હમીરપરા, બગડ સહિતના જળાશયના તળિયા જોવા મળી રહ્યા છે. શેત્રુંજી ડેમમાં પણ માત્ર 14 ફૂટ પાણી છે. ગત વર્ષે 13માંથી 8 જળાશયો ઓવરફ્લો થયા હતા. આકરી ગરમીના કારણે પાણીની માંગમાં પણ વધારો થયો, જ્યારે કે અમુક ગામ પાણી વિહોણા બન્યા. ભાવનગરમાં મુખ્યત્વે 13 જળાશય આવે છે. એમાંથી 6 જળાશયોમાં 0 થી 30% જેવું પાણી અને બાકીના 6 જળાશયોમાં 0% પાણી રહેલું છે. ભાવનગરની જીવાદોરી સમાન શેત્રુંજી ડેમમાં હાલ 17% જેવું પાણી છે, એટલે કે 14.5 ફૂટ પાણી રહેલું છે, જે આગામી બે માસ સુધી પૂરતું પાણી પીવા માટે પૂરતું છે. તો ભાવનગરના ડેમની વાત કરીએ તો શેત્રુંજીમાં 15 ફૂટ, ખોડિયારમાં 22 ફૂટ, રંઘોડામાં 21 ફૂટ, લાખણકામાં 11, રોજકીમાં 8 ફૂટ પાણી છે. ત્યારે અન્ય ઘણા ડેમ ખાલીખમ જોવા મળ્યા છે અને આ સમગ્ર પરિસ્થિતિને ગ્રાફિક્સ દ્વારા પણ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ડાંગમાં આહવા તાલુકાના કલમ વેહીર ગામના લોકો કૂવાનું દૂષિત પાણી પીવા મજબૂર છે. કલમ વેહીર ગામમાં કોદમાળ જૂથ પાણી પુરવઠા યોજના હેઠળ નિર્માણ કરાયેલા કૂવાનું પાણી ગામ લોકોને આપવામાં આવે છે, પણ કૂવાનું પાણી દૂષિત થતાં છેલ્લા 2 થી 3 મહિનાથી સ્થાનિકો દૂષિત પાણી પીવા મજબૂર છે. એક તરફ રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારમાં કોલેરા ફાટી નીકળ્યો છે અને ત્યારે કલમ વેહીર ગામના લોકોએ સ્વચ્છ પાણી મળે તે માટે અનેક વખત રજૂઆત કરી, અને છતાં પણ વહીવટીતંત્ર દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં નથી આવી, જેના લીધે સ્થાનિકોને મુશ્કેલી વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. અમારા ગામમાં છેલ્લા 2 મહિનાથી એટલું ગંદુ પાણી આવતું છે કે ઢોર પણ પીએ નહીં, એટલું ગંદુ અમને માણસોને પીવું પડતું છે. અને જે પાણી પીને અમે બીમાર પડીશું અથવા છોકરાઓ બીમાર પડશે તો એની જવાબદારી કોણ લેશે?
અમે ઘણા આગળથી ફરિયાદ કરતા છે પણ કોઈ નિવારણ કર્યું નથી. ધારાસભ્ય લોકો આવતા છે, જોતા છે અને જોઈને ચાલ્યા કરતા છે, પણ હજુ સુધી કોઈ અમને એવું નહીં કીધું કે અમે પાણીને કઈ સમસ્યા હલ કરીએ. પણ હજુ સુધી પીવાના પાણી મોટી બહુ મુશ્કેલી છે, છતાં પણ કોઈએ સહારો આપ્યો નથી અમને. રોગચાળો ફાટી નીકળે તો પણ કોઈ જોવા આવવાનું નથી. કલમવીર ગામ ખાતે કોદમાળ જૂથ પાણી પુરવઠા યોજના અંતર્ગત 2 કૂવા બનાવવામાં આવ્યા છે અને આ કૂવાના પાણીથી સ્થાનિકો પોતાની તરસ છીપાવે છે, પરંતુ છેલ્લા 2 થી 3 મહિનાથી આ કૂવામાં ગંદુ અને દૂષિત પાણી આવતા અન્ય વિકલ્પ ન હોવાથી લોકો ગંદુ અને દૂષિત પાણી પીવા મજબૂર છે. કૂવામાં આવતા દૂષિત પાણીને લઈને સ્થાનિકોએ અનેક વખત રજૂઆત કરી, તેમ છતાં પણ કોઈ પણ અધિકારી સ્થળ તપાસ કરવા સુદ્ધા નથી આવ્યા. તેઓ સ્થાનિકો આક્ષેપ પણ લગાવે છે અને ત્યારે આ દૂષિત અને ગંદુ પાણી પીવાથી કોઈ રોગચાળો ફાટી નીકળે તો જવાબદાર કોણ રહેશે તેવા પ્રશ્નો પણ સ્થાનિકોને સતાવી રહ્યા છે. વહીવટીતંત્રના અધિકારીઓ પણ આ મામલે સોમવારથી પાણી આપીશું તેવું નિવેદન આપી અને છટકી રહ્યા છે. કોદમાળ ગામમાં 2 દિવસ પહેલા જે ફરિયાદ ડોળા પાણીની ફરિયાદ હતી એમાં અમને તરત જાણ થતા અમે સ્થળ મુલાકાત કરેલ છે અને ત્યાં ગામવાળા જે આપણે ડેમ હતો એમાં માછલા પકડવા માટે કૂદી પડ્યા હતા અને એને લીધે પાણી ડોળું થઈ ગયેલું હતું. તે અમે તરત જ એક્શન લઈ પાણી જે શુદ્ધિકરણ માટે જે કરવાનું થતું તે કરીને હાલમાં સ્ટેબલ કરીને પછી સમમાંથી પાણી પુરવઠો સપ્લાય કરવામાં આવે છે હાલમાં. રાજ્યના ધરતીપુત્રોને ગુણવત્તાયુક્ત ખાતર બિયારણ દવા મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના સ્પષ્ટ દિશા નિર્દેશ છે કે સ્ટેટ લેવલની 19 ટીમ દ્વારા રાજ્યભરમાં 2 દિવસ માટે ખાસ સઘન ચકાસણી ઝુંબેશ કરવામાં આવશે. રિજિયોનલ સ્તરે 39 ટીમો ઝુંબેશમાં જોડાઈ છે. એકત્ર કરાયેલા બિયારણના 524, ખાતરના 105, દવાના 82 એમ 711 નમૂના માન્યતા પ્રાપ્ત વિવિધ લેબમાં પૃથ્થકરણ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. રાજ્યમાં ખેડૂતોના હિતમાં સીએમએ દિશા નિર્દેશ કર્યા છે કે ગુણવત્તાયુક્ત ખાતર બિયારણ અને દવા માટે નિર્દેશ કર્યા છે. રાજ્ય કક્ષાની 19 ટીમો રાજ્યભરમાં કરશે ચકાસણી. 2 દિવસ માટે 19 ટીમો ચકાસણી ઝુંબેશમાં જોડાશે. રિજનલ સ્તરે 39 ટીમો ચકાસણી ઝુંબેશમાં કામે લાગશે. જૂનાગઢમાં ચૂંટણીની મતગણતરીમાં બોલાચાલી બાદ યુવકને ઢોર માર મરાયો હોવાની ઘટના સામે આવી, જે મામલે સૂત્રાપાડા પોલીસ સ્ટેશને 5 શખ્સ સામે ફરિયાદ નોંધાઈ. ફરિયાદીના કહેવા મુજબ સૂત્રાપાડામાં યુવક જયેશ બારડ અને તેના પાડોશી વચ્ચે મતગણતરી મુદ્દે બબાલ થઈ અને જે બાદ 5 શખ્સોએ કાંકરી ગેટથી યુવકનું અપહરણ કરી તાલાલા પંથકમાં વાડી વિસ્તારમાં લઈ જઈ ઢોરમાર માર્યો, જેના કારણે યુવક ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થતા સારવાર અર્થે ખસેડાયો અને જે મામલે હવે સૂત્રાપાડામાં પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. યુવકના પરિવારની તમામ આરોપીઓને કડકમાં કડક સજા મળે તેવી માંગ છે અને હાલ પોલીસે ફરિયાદના આધારે તપાસ હાથ ધરી છે. તો સૂત્રાપાડામાં 5 શખ્સો સામે ફરિયાદ થઈ છે. ચૂંટણીમાં મત ગણતરીની અદાવત રાખીને યુવકને મારવામાં આવ્યો હતો. પાડોશી યુવક સાથે જ ઝઘડો થયો હતો, બોલાચાલી થઈ અને ત્યારબાદ 5 યુવકોએ આ યુવક પર તેઓએ તૂટી પડીને માર માર્યો હતો. તો હાથના ભાગે, પગના ભાગે તેને ઈજા પહોંચી છે. કાંકરી ગેટ ઉપર વસ્તુ ચીજને ગાડી રિપેરિંગ કરાવવા ગયા હતા. ત્યાંથી મયકાના કરીને 4 વ્યક્તિ સાથે સફેદ કલરની વ્હાઇટ ગાડી લઈ એમાં કિડનેપ કરીને અપહરણ કરીને લઈ ગયા છે. પછી અહીંથી મારતા એક વાડી તાલારા વિસ્તાર બાજુ ગળુ બાજુ વાડી એ જગ્યાએ માર મારી ને કવાડી સાથે ને પાઇપો સાથે ને સાકરું સાથે માર માર્યો છે. સૂત્રાપાડા ફાટક વે ગાડીમાંથી આવ્યા, ગાડીમાં અહીંયા સર્વિસ કરાવી હતી, અહીંયા રોકી ગાડી એમાંથી લઈ ને એ લોકો નાખી અને લઈ ગયા, સીધો એને ઉપાડી ગયા. મારવામાં કોઈ બાકી નથી રાખ્યું. એક જ માગણી છે કે અમારે સત્યનો જે થવો જોઈએ ને નહીં થાય છે તો એનું એક છે કે અમે આંદોલનમાંથી ઉતરીએ.
કચ્છ અંજારમાં 40 લાખની લૂંટનો મામલો છે. લૂંટના સીસીટીવી પણ સામે આવ્યા છે. બાઇક સવાર 4 શખ્સોએ લૂંટને અંજામ આપ્યો. મહાવીર ડેવલપર્સમાં લૂંટની ઘટના બની અને કારમાં પેઢીના કર્મચારીઓ હતા સવાર. ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ પણ તપાસમાં જોડાયા છે. તો લાઈવ લૂંટના આ દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો. કારમાં પેઢીના કર્મચારીઓ સવાર હતા. બીજી તરફ બાઇક પર સવાર થઈને આવ્યા હતા કેટલાક લોકો અને તેઓ લૂંટ કરીને ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયા છે. તો અંજારમાં 40 લાખની લૂંટ થઈ છે જે સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે. તો દ્રશ્યમાં આપ જોઈ શકો છો કે એક કાર ત્યાં ઊભી છે અને બાજુમાંથી કેટલાક વાહનો પસાર થાય છે. બાઇક લઈને 2-3 બાઇક લઈને ત્યાં કેટલાક લોકો આવે છે અને તે લૂંટ કરીને ત્યાંથી ચાલ્યા જાય છે. જામનગર બેઠક પર સતત ત્રીજી વખત હેટ્રિક લગાવનાર ભાજપના વિજેતા ઉમેદવાર પૂનમબેન માડમે ન્યૂઝ 18 સાથે ખાસ વાતચીત કરી, જેમાં પૂનમ માડમે જણાવ્યું છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 9 જૂનના રોજ ત્રીજી વખત શપથ ગ્રહણ કરશે. એનડીએ કેબિનેટમાં સ્થાન મળવા પર તેમણે કહ્યું છે કે તેઓ એક કાર્યકર છે અને પાર્ટી દ્વારા આપવામાં આવેલી જવાબદારી પણ તેઓ બખૂબી નિભાવશે. કોને કેબિનેટમાં સ્થાન મળશે તે પાર્ટી નક્કી કરશે અને આ સર્વસંમતિની સરકાર છે અને દેશને આગળ વધારવા માટે બધા સાથે મળીને કામ કરીશું. बतौर सांसद तीसरी बार हैट्रिक लगाने वाली गुजरात जामनगर से बीजेपी की सांसद पूनम बेन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं. मैम, तीसरी बार आपने हैट्रिक लगा दिया है और मार्जिन भी काफी ज्यादा अच्छा रहा. जी, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मेरे समग्र क्षेत्र में काम हुए हैं, मुझे लगता है कि फिर से एक बार हालार की बेटी के रूप में मुझे समग्र हालार जो मेरा संसदीय क्षेत्र है जामनगर द्वारका, उन सभी नागरिकों का फिर से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, एक विश्वास प्राप्त हुआ है और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि तीसरी बार इस क्षेत्र की सेवा मैं मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में कर पाऊँ. बिल्कुल मैम, आप कह रहे हैं कि लोगों का साथ मिला है, लेकिन अगर हम देखें तो जनादेश एक तरीके से नहीं मिला क्योंकि गठबंधन की सरकार यहाँ पे बन रही है, जोड़ तोड़ करके सरकार अब बन रही है, तो उसे आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी और उनके साथ जुड़ी हुई अन्य दलों ने जिस प्रकार से पूरा वातावरण इस देश का बनाया, उनके पास कोई काम की बात नहीं थी, कोई पॉजिटिव बात नहीं थी. केवल ज्ञाति जाति अफवाह विभाजन इसी बेस पे ये लोग चुनाव लड़े और कहीं जनता ने इनकी बातों में आके कहीं, मैं मानती हूँ 2-5 जो सीटों में कहीं फर्क वो ला सके, पर हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में यही जागरूक जनता फिर से कांग्रेस को मजबूती से घर पे बिठाएगी और कांग्रेस को एक मजबूत मुंहतोड़ जवाब आने वाले दिनों में देगी. जहाँ तक एनडीए की बात है, आज मोदी जी ने भी अपनी बात में कहा और मैं वही बात दोहराऊंगी, एनडीए भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत अंग है. भारतीय जनता पार्टी भी एनडीए की एक मजबूत अंग है और ये बहुत ही पुराना और एक नेचुरल एक गठबंधन है जो मुझे नहीं लगता कि ये 19 में भी ऐसा ही सब था, 14 में भी ऐसा ही सब था, 19 में थोड़ी सीटें बढ़ी थी, तो पर ये सब एक ऑर्गेनिकली एनडीए पूरा सारे दल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से सब जुड़े हुए हैं. तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आज, और हमें माननीय मोदी जी की स्पीच से, उनकी बात से ये पूरी बातें स्पष्ट भी हो गई कि इसमें कोई नई बात नहीं है. ये एक ऑर्गेनिक गठबंधन है और एक ही विचार लेके, एक ही संकल्प लेके राष्ट्र सेवा के लिए मजबूती से विकसित भारत के संकल्प के साथ पूरा एनडीए साथ में आगे